Hi dears, a very warm welcome to the BioTeam KKV. In the last class, we studied about reflex action. It is sudden action which do not happen consciously. But there are some other situations in your life. If you feel extreme sadness, or if you feel sudden fear or anxiety, or if you are filled with very much happiness. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും കുറച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസസ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സീയിങ് എ സ്നേക്ക് സഡൻലി, നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്നു പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു പാമ്പിനെ കാണുന്നു. അതുപോലെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായി കാണും. ഒറ്റയ്ക്ക് രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോൾ പേടി സ്വപ്നം കണ്ട് ഞെട്ടി ഉണരുന്നു അല്ലേ? അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിഴലനങ്ങുന്നതായിട്ട് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പേടി തോന്നും. അതല്ലെങ്കിൽ വല്ല ശബ്ദവും കേൾക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് രാത്രിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പേടി തോന്നും. അതുപോലെയുള്ള മെനി ഇൻസ്റ്റൻസസ് ആർ ദർ ഇൻ യുവർ ലൈഫ് വിച്ച് മേ ഫീൽ എക്സ്ട്രീം ഫിയർ ഓർ സം അതർ എക്സാമ്പിൾസ് ആർ ദർ വിച്ച് മേ ഫീൽ എക്സ്ട്രീം ഹാപ്പിനെസ്. നല്ല സന്തോഷം തോന്നുന്ന, ഓവറായിട്ട് സന്തോഷം തോന്നുന്ന സന്ദർഭങ്ങളും ഉണ്ടാവാം. നമ്മൾ സന്തോഷം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തുള്ളിച്ചാടേണ്ട അവസ്ഥകൾ പെട്ടെന്നുണ്ടാവുമ്പോൾ ഓക്കെ. അതുപോലെ വളരെ സാഡായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വരുമ്പോൾ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യുവർ ക്ലോസ്ഡ് വൺസ് ആർ ഹാപ്പനിങ് ടു സഡൻ ഡെത്ത് ഓർ യു ആർ ഹാപ്പൻ ടു ഹിയർ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് യുവർ ക്ലോസ്ഡ് വൺസ്, അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഷോക്ക്ഡായി പോകും. നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അല്ലേ? അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബോഡി ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും. യു സീ എ ഷാഡോ ബിഹൈൻഡ് യുവർ വിൻഡോസ് ഡ്യൂറിങ് നൈറ്റ്. ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഷാഡോ കാണുകയാണ്, പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് സമയം ഇങ്ങനെ നിങ്ങളാകെ വല്ലാതെ ഷോക്ക്ഡായി പോകും. സോ ഇൻ സച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് വാട്ട് ആർ ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ യുവർ ബോഡി പാർട്സ് while you are going on such emergency situations. Such situations are called emergency situations. So at that time you may feel some body changes. Which are they? Can you list it out? Yes, your heartbeat increases. You can hear the lub-dub sound from your chest. Your breathing rate increases. Throat becomes dry so that you can't speak anything. Expand the pupil of your eyes. Are these activities done consciously? No. Now let's discuss how does these activities happen. Now look at the illustration in page number 18. All the above said activities are controlled by a group of some nerves. That means the emergency situations are overcome by the activities of a group of nerves. Together they call as autonomous nervous system. The group of nerves which work freely to overcome the emergency situations. നമുക്കൊരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്വതന്ത്രമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം നെർവ്സ് ഉണ്ട്. ആ ഒരു കൂട്ടം നെർവ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഓട്ടോണോമസ് നെർവസ് സിസ്റ്റം. So look at the picture and you can see those nerves. You can see those nerves. Which part of the nervous system controls whole body changes in emergency situations? Yes, it is autonomous nervous system. Now see, this autonomous nervous system is categorized into two: sympathetic system and parasympathetic system. You can see the nerves in autonomous nervous system as two parts in the picture. One is sympathetic and the other one is parasympathetic. Some nerves arising from the ganglions on either side of the
spinal cord are called sympathetic nerves, while some cranial nerves and some more nerves from spinal cord are forming parasympathetic system. സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുറച്ച് നെർവ്സ്, ഏതാനും ചില നെർവ്സ് ചേർന്നതാണ് സിമ്പതറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം, സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന അതിലെ ഗാംഗ്ലിയോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ ഗോളാകൃതിയിൽ കാണുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ചില നെർവ്സ് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക്, അതുപോലെ സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ്, ട്രക്കിയ, ഹാർട്ട്, സ്റ്റൊമക്ക്, liver, pancreas, intestine, urinary bladder, and to the kidney. Above there is a gland. Above the kidney you can see an yellow shaped part, that is adrenal gland. So to that part also a nerve is coming. So those nerves are called sympathetic nerves. Together they call as sympathetic system. Now on other side you can see some cranial nerves, അതായത് ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന, ബ്രെയിൻ സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്നൊക്കെ പുറപ്പെടുന്ന ചില നെർവ്സ് കാണാം. വിച്ച് ഓൾസോ ഗോസ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻറ്റേർണൽ ഓർഗൻസ്. കണ്ടില്ലേ? ആൻഡ് 2 other നെർവ്സ് അടിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, വിച്ച് ഗോസ് ടു ദ intestine and urinary bladder. So together these nerves are known as parasympathetic nerves. Okay? Now see, what are the activities of the sympathetic system? The pupil in the eye dilates. നമ്മുടെ കണ്ണിലെ പ്യൂപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന നെക്സ്റ്റ് ലെസണിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും. പ്യൂപ്പിൾ ഡൈലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന, കുറച്ചുകൂടെ വികസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓൺ സീയിങ് അൻ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ, നമ്മൾ ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ കാണുകയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, പെട്ടെന്നൊരു ആക്സിഡൻറ്റ് നടക്കുന്നത് കാണുന്നു, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്നൊരു പാമ്പിനെ കാണുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്യൂപ്പിൾ ഡൈലേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. പിന്നെ സലൈവ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സലൈവ ഡിക്രീസസ്. വായിൽ സലൈവയുടെ അളവ് കുറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയാതെ തൊണ്ട വരേണ്ടതായിട്ട് തോന്നുന്നത്. ട്രക്കിയ എക്സ്പാൻസ്, അതായത് ലങ്സിലേക്ക് പോകുന്ന കുഴൽ അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ our breathing rate increases so as to take more oxygen. Okay. Heartbeat increases. Heartbeat increase ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? blood circulation is increased so as to reach blood to all parts of the body very soon. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ സെൽസിലേക്കും ആവശ്യമായ ബ്ലഡിലൂടെ ന്യൂട്രിയൻസ് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്ലൂക്കോസും ഓക്സിജനും എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് അത് സഹായിക്കുന്നു. So all these processes help for what? To overcome the emergency situation, either by defending the situation against the situation or by escaping from the situation. For example, if you see a snake, ധൈര്യമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു വടിയെടുത്ത് അതിനെ തല്ലിക്കൊല്ലും. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? വി നീഡ് മോർ എനർജി. അപ്പോൾ നല്ല എനർജി വേണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതും ബ്രീത്തിങ് റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ. മാത്രമല്ല, എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് ബ്ലഡ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെൽസ് കൂടുതൽ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ വി ക്യാൻ ഡിഫെൻഡ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഓർ അതർവൈസ് വി ക്യാൻ എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ദ സിറ്റുവേഷൻ. നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടാനും എനർജി വേണം. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തരണം ചെയ്ത് ഓവർകം ചെയ്യാനും എന്ത് വേണം? എനർജി വേണം. ഓക്കെ. അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം അവർ ഗ്യാസ്ട്രിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ സ്ലോഡ് ഡൗൺ. അല്ലേ? വളരെ പേടിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭം, അല്ലെങ്കിൽ ആങ്സൈറ്റി ഉള്ള ഒരു സന്ദർഭം, നമ്മൾ വല്ലാതെ ആങ്സൈറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഗ്യാസ്ട്രിക് ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ സ്ലോ ആയിരിക്കും, മന്ദഗതിയിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ദഹനം നടക്കുക അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ സ്ലോ ഡൗൺ ആയിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആഹാരം കഴിക്കണമെന്നൊന്നും തോന്നില്ലല്ലോ. ഗ്ലൈക്കജൻ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ഗ്ലൂക്കോസ്. മാത്രമല്ല, നേരത്തെ സ്റ്റോർഡ് ഫുഡാണ് ഗ്ലൈക്കജൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊക്കെ എന്താക്കി മാറ്റുന്നു? മോർ ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് മാറ്റുന്നു. പിന്നെ പെരിസ്റ്റാൾസിസ് ഇൻ ദ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ സ്ലോസ് ഡൗൺ. നമ്മുടെ പെരിസ്റ്റാൾട്ടിക് മൂവ്മെൻ്റ് എല്ലാം പതുക്കെ ആവുന്നു. അതായത് ദഹനം എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സൊക്കെ ആ സമയത്ത് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു. യൂറിനറി ബ്ലാഡർ റിഗെയിൻസ് നോർമൽ സ്റ്റേറ്റ്. യൂറിനറി ബ്ലാഡർ അതിൻ്റെ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സിമ്പതറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റമാണ്. Okay, so shouldn't these changes return to normal state?
ഇല്ലേ? ആ ഒരു അവസ്ഥ തരണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ 10 minutes or 20 minutes or even ആഫ്റ്റർ ഹാഫ് ആൻ അവർ ഈ ചേഞ്ചസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുണ്ടായ ഈ ചേഞ്ചസ് എല്ലാം ഉടനെ നോർമൽ അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും, അല്ലേ? വരണമല്ലോ, അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. സോ വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദ നെർവസ് സിസ്റ്റം കൺട്രോൾസ് ഇറ്റ് ദെൻ? അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ മാറ്റങ്ങൾ പിന്നീട് ആരാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പാമ്പിനെ കണ്ടു, നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ഓടി, ആ സമയത്തൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റൊക്കെ വളരെ ഇൻക്രീസ്ഡ് അവസ്ഥയിലായിരുന്നു, അല്ലേ? എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ ഒരാളെ കണ്ടു, അയാളോട് കാര്യം പറഞ്ഞു, കുഴപ്പമില്ല, സമാധാനിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ അപ്പോഴേക്കും ഇതെല്ലാം നോർമലാകും, അല്ലേ? നമ്മുടെ ആ ബോഡി ചേഞ്ചസ് എല്ലാം നോർമലാകും. ആരാണ്, ഏത് ഭാഗമാണ് അത് നോർമലാവാൻ സഹായിക്കുന്നത്? യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് പാരാസിമ്പതറ്റിക് സിസ്റ്റം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ദ പ്യൂപ്പിൾ ഇൻ ദ ഐ കൺട്രാക്ട്സ്. നേരത്തെ ഡൈലേറ്റ് ചെയ്ത പ്യൂപ്പിളിലെ ഐയിലെ പ്യൂപ്പിള് കൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്തു, ചുരുങ്ങി. പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സലൈവ ഇൻക്രീസസ്, വായിൽ ഉമിനീരിൻ്റെ അളവ് കൂടി. ട്രക്കിയ കൺട്രാക്ട്സ്, നന്നായി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിരുന്ന ട്രക്കിയ കൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്തു. ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ബിക്കംസ് നോർമൽ, ഹാർട്ട് ബീറ്റ് നോർമൽ അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു. ഗ്യാസ്ട്രിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ബിക്കം നോർമൽ. ഗ്ലൂക്കോസ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ഗ്ലൈക്കജൻ. അപ്പോൾ ദഹനമൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, ഗ്ലൂക്കോസൊക്കെ ഗ്ലൈക്കജനാക്കി മാറ്റപ്പെടുന്നു. പെരിസ്റ്റാൾസിസ് ഇൻ ദ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ ബിക്കംസ് നോർമൽ. യൂറിനറി ബ്ലാഡർ കൺട്രാക്ട്സ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയൊരു കാര്യം, പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഹോർമോൺ ഡിക്രീസസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഹോർമോൺ ഇൻക്രീസസ് അറ്റ് ദ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ. ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു ഹോർമോണിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ അവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മളൊരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കും വളരെ വിശദമായിട്ട്. അഡ്രിനാലിൻ എന്നാണ് ഈ അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡ് എന്നാണ് ഈ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ പേര്. ഈ യെല്ലോ കളേർഡ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ പേര് അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡ് എന്നാണ്. അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒന്നല്ല, ഈ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണാണ് എപ്പിനെഫ്രിനും നോർ എപ്പിനെഫ്രിനും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എപ്പിനെഫ്രിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. എപ്പിനെഫ്രിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഹോൾ ബോഡി ചേഞ്ചസ് സസ്റ്റെയിൻ ഫോർ മോർ ദാൻ ഓർ ഫോർ മോർ അവേഴ്സ് ഓർ മോർ ടൈം. എപ്പിനെഫ്രിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമുക്കുണ്ടായ ബോഡി ചേഞ്ചസ് എല്ലാം കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് കൂടി നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. അതായത് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു, അതൊക്കെ ആ സിമ്പതറ്റിക് നെർവിൻ്റെ പണിയായിരുന്നു, അല്ലേ? ട്രക്കിയ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു. പക്ഷെ അതെല്ലാം കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് നിലനിർത്തുന്നത് ഈ ഹോർമോൺ ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായല്ലോ? എന്നിട്ട് ഇഫ് വി ഓവർകം ദ സിറ്റുവേഷൻ, നമ്മൾ ആ സിറ്റുവേഷൻ ഓവർകം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഹോർമോൺ ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് പാരാസിമ്പതറ്റിക് നെർവ്. അപ്പോൾ പാരാസിമ്പതറ്റിക് നെർവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഹോർമോണിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നിർത്തിവെക്കുന്നു. പകരം നോറെപ്പിനെഫ്രിൻ എന്ന ഒരു ഹോർമോൺ നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ കലരുന്നു. ഇറ്റ് മേക്സ് ദ പ്രോസസ്സസ് നോർമൽ. നേരത്തെ നടന്ന പ്രോസസ്സ് എല്ലാം ഇത് നോർമലാക്കി മാറ്റുന്നു. ഓക്കെ. However, you remember, in emergency situations, autonomous nervous system becomes alert, and the changes in the body parts then helps to overcome the situation by fighting or defending or escaping from the emergency situations. Okay. അപ്പോൾ നമ്മളെ അത്തരം സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഓവർകം ചെയ്യാനാണ് ഈ ഓട്ടോണോമസ് നെർവസ് സിസ്റ്റം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓട്ടോണോമസ് നെർവസ് സിസ്റ്റം ഇസ് കാറ്റഗറൈസ്ഡ് ഇൻ ടു 2 sympathetic and parasympathetic nerves. Okay. Now you have to fill a table in your textbook. Action of sympathetic system and action of parasympathetic system on different body parts or organs. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, പ്യൂപ്പിളിൽ എന്താണ് സിമ്പതറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആക്ഷൻ? പാരാസിമ്പതറ്റിക് സിസ്റ്റം പ്യൂപ്പിളിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? പ്യൂപ്പിളിനെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ. ക്ലിയർ? സോ ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. താങ്ക് യു ഓൾ. ടിൽ ദെൻ, ബൈ.